అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ యొక్క వీడియోలో దృష్టి పాఠంలో డౌన్ సిండ్రోమ్ విద్యార్థిని యొక్క కేస్ హిస్టరీ ఎలా రాసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా మనం దృష్టి.org.in పోర్టల్ ఓపెన్ చేసి క్లయింట్ రోస్టర్‌లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి థెరపీ సెక్షన్‌లో కేస్ హిస్టరీ అండ్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇలా ఈ యొక్క పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ కేస్ హిస్టరీలో మొదటిగా మనం నెరేటివ్ హిస్టరీ రాసుకోవాలి. ఈ యొక్క నెరేటివ్ హిస్టరీ చూసుకున్నట్లయితే షీ వాజ్ ఎ డౌన్ సిండ్రోమ్ గర్ల్ బోర్న్ ఫుల్ టర్మ్ అట్ 39 వీక్స్ weighing 2.8 kilograms by a normal delivery. Trisomy 21 was diagnosed at birth through karyotyping. And the second one is she also had an atrial septal defect surgically corrected in infancy with no other prenatal issues reported. And the early development was so usually physical growth of the particular child was lagged from infancy with hypotonia, small head, upward slanting eyes, flat facial profile, and a short stature. So means currently she is in 95 centimeter height and 15 kilograms of weight only. So usually in her childhood, the walking began at 2.5 years, later than peers, and she faces frequent respiratory infections but has normal hearing, vision, and no thyroid concerns were observed in her early childhood. And the second one is the motor milestones progressed slowly despite early therapies, though she now manages basic self-help like feeding with supervision. The third one is cognitive and the language progress. So her intellectual functioning is mild moderate. Her IQ levels was 45 to 50 only, with strengths in social engagement but delays in attention, reading, and math. Usually, she speaks about 10 simple Telugu words with good comprehension of instructions using gestures effectively. Normally, in her early childhood days, so she attended for the speech therapy since age 2 years. Also, it was help for developing her vocabulary, and gradually her vocabulary was grows. Socially, she was friendly. She enjoys peace, but ties quickly in groups. So this is her uh, case history of particular child of Down syndrome. And coming to the history consultation with the present illness. సో అలోపతిక్ హాస్పిటల్స్ కి తను విజిట్ చేసినట్టు మనకి ఇక్కడ గమనించుకోవచ్చు. సైకాలజిస్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా పీడియాట్రిషియన్ కన్సల్ట్ చేసినట్టు పేరెంట్ యొక్క ప్రియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుందండి. తర్వాత మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కి వచ్చినట్లయితే ఆల్రెడీ మనం నెరేటివ్ హిస్టరీలో మెన్షన్ చేస్తున్నాం కదా, ఫ్రీక్వెంట్ గా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వల్ల సో ఈమెను జనరల్ ఫిజిషియన్ కి కన్సల్టేషన్ తీసుకున్నట్టు పేరెంట్ మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. కమింగ్ టు ద బిహేవియరల్ చెక్ లిస్ట్. సో యూజువల్లీ షీ అవాయిడ్స్ ఐ కాంటాక్ట్, డిస్లైక్ బీయింగ్ టచ్ అండ్ appear to be her own world and rarely or never initiate communication or limited attention and shyness is also there, and quite uncooperative, excessive aggressive behavior and biting and scratching, kicking, and ADL assistance was independent. So this is her behavioral checklist. Then coming to the next one, histories of concerns in terms of therapists. So normally, her hearing and vision was in normal condition only. There is no thyroid problems are identified, and frequent respiratory infections are observed in her early childhood. And she is also attended was the speech therapy for speech and language corrections. So then coming to the next one, family history. So family type was nuclear, and number of family members were four siblings, one, and birth order is she is elder girl. And then coming to the next one, the family financial status is average, and parental type is normal, and there is no evidence for the consanguineous marriage. Then coming to the next one, so if we observe the prenatal history and the postnatal history అండ్ నాటల్ హిస్టరీ, సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క ప్రీనాటల్ హిస్టరీ, నాటల్ హిస్టరీ, పోస్ట్ నాటల్ హిస్టరీలో మనం కొన్ని ఎలాంటి అబ్నార్మాలిటీస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లేదు. కానీ తన యొక్క పోస్ట్ నాటల్ హిస్టరీలో మనం గమనించుకున్నాం కదా, సో తనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క ఏఎస్డి ఉన్నట్టు అది సర్జికల్ ద్వారా కరెక్షన్ చేసినట్టు మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాము. తర్వాత డెవలప్మెంటల్ హిస్టరీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే నార్మల్ గా ఉండేటువంటి చిల్డ్రన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే తనలో వాకింగ్ అనేది 2.8 years కి స్టార్ట్ అయినట్టు మనం నెరేటివ్ హిస్టరీలో మనం చూసుకున్నాము. ఇంకా తనలో ఉన్నటువంటి గ్రోత్ కావచ్చు, డెవలప్మెంట్ కావచ్చు,
ఇది నార్మల్ చిల్డ్రన్‌తో కంపేర్ చేసుకుంటే డిలేగా ఉందని మనకిక్కడ అర్థమవుతుందండి. తర్వాత యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డైలీ లివింగ్ వచ్చేసరికి సో, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్‌లో తిను అన్నీ కూడా ఇండిపెండెంట్ గానే చేసుకుంటుంది. కొన్నింట్లో మాత్రం సూపర్విజన్ అనేది కావాల్సి ఉందని మనం అక్కడ మెన్షన్ చేసుకున్నాం. సో, దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అకాడమిక్ హిస్టరీ అండి. అకాడమిక్ హిస్టరీలో వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ షీ ఈస్ ఎన్‌రోల్డ్ ఇన్ ఎ స్కూల్. రెగ్యులర్‌గా స్కూల్‌కొస్తుంది. అయితే దీని యొక్క స్కూల్ బిహేవియర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే నార్మల్‌గా పియర్స్‌తో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నట్టు మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. సమ్‌టైమ్స్ అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ తను ఎగ్జిబిట్ చేసినట్టు ఇక్కడ మన టీచర్ ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకిక్కడ అర్థమవుతుందండి. తర్వాత ప్లే బిహేవియర్ చూసుకున్నట్లయితే యూజ్డ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ గేమ్స్ అండ్ సడెన్‌లీ విత్‌డ్రాస్ ఫ్రమ్ ప్లేయింగ్. పూర్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఆఫ్ నార్మ్స్ అండ్ రూల్స్. సో, ఇది తన యొక్క ప్లే బిహేవియర్ కండిషన్ అండి. ఎందుకంటే తన గెస్చర్స్‌ని తను అర్థం చేసుకునేంత జ్ఞానం తనలో డెవలప్ కాలేదు కాబట్టి, సో, గేమ్ మధ్యలో ఆ యొక్క గెస్చర్స్ కావచ్చు, అక్కడ ఉండేటువంటి రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ కావచ్చు, ప్రాంప్ట్స్ అర్థం కాక తను కాస్త ఫ్రస్ట్రేటెడ్‌కి లోనై గేమ్ నుంచి బయటికి వచ్చేసినట్టు మనం తన యొక్క ప్లే బిహేవియర్‌లో ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. సో, నెక్స్ట్ ఇంకా టీచర్స్ ఒపీనియన్ అబౌట్ ద చైల్డ్‌కొచ్చేసరికి షీ షోన్ కన్సిస్టెంట్ ప్రోగ్రెస్ in social interactions and uh, basic self-help skill, thriving in small group settings with visual aids and repetition. సో సాధారణంగా ఇది తనని గూర్చి ప్రీవియస్ అకాడమిషన్ ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. నెక్స్ట్ ఫైనల్‌గా సమ్మరీ ఆఫ్ ద కేస్‌కొచ్చేసరికి ఏంటంటే, సో, మనం ఇక్కడ సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. షీ ఈస్ ఎ డౌన్ సిండ్రోమ్ గర్ల్ అండ్ స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తనలో ఉన్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. ఇంకా స్పెసిఫిక్ లెర్నింగ్ డిసేబిలిటీ కూడా తనలో ఉన్నట్టు మనం ఇక్కడ తన యొక్క జనరల్ కేస్ స్టడీస్‌లో మనకిక్కడ అర్థమవుతుంది. సో, ఇక్కడ మనం పెట్టుకుంటున్న రికమెండేషన్స్ వచ్చేసరికి తనకి ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ అవసరమని నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ థెరపీ నీడ్. బిహేవియరల్ థెరపీ కూడా తనకి అవసరం. కౌన్సెలింగ్ అవసరం. అకాడమిక్ ట్రైనింగ్ కూడా తనకి అవసరం. ఇంకా న్యూరాలజీ కన్సల్టేషన్ కూడా తనకి ఇక్కడ అవసరం అని చెప్పి నేను ఇక్కడ రికమెండేషన్‌లో నేను పెట్టుకుంటున్నానండి. తర్వాత అడిషనల్ నోట్స్‌కొచ్చేసరికి మల్టీ సెన్సరీ థెరపీస్ షార్ట్ సెషన్స్ తనకి రిక్వైర్ అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ అడిషనల్ నోట్స్‌లో నేను కోట్ చేసుకుంటున్నాను. తర్వాత అండ్ పీర్ బడ్డీ సిస్టమ్ టు బిల్డ్ స్టామినా స్కిల్స్. తనలో ఈ యొక్క స్టామినా స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడం కోసం తనకి ఈ యొక్క పీర్ బడ్డీ సిస్టమ్ అనేది అవసరమని నేనిక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు ఈ యొక్క పాయింట్ నేను పెడుతున్నానంటే, సో, బీయింగ్ ఎ డౌన్ సిండ్రోమ్ గర్ల్ తన యొక్క మజిల్ స్ట్రెంత్ అనేది చాలా వీక్‌గా ఉంటుంది. సో, ఇంకా ఏంటంటే గేమ్స్‌లో కావచ్చు, లేకపోతే క్లాస్ రూమ్ యాక్టివిటీస్‌లో కావచ్చు, తనకంత స్టామినా ఉండదు. సో, ఈ స్టామినాని తనలో డెవలప్ చేయటం కోసం మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే పీర్ బడ్డీ సిస్టమ్‌ని మనం అక్కడ తన కోసం అసైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, వాళ్ళ సపోర్ట్‌తో వాళ్ళతో పాటు తను మింగిల్ అవుతూ ఈ యొక్క పనులన్నీ తను చేసుకుంటూ సో, తను కూడా కొంత ఫిజికల్‌గా కూడా స్ట్రెంథెన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ నేనిక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటున్నానండి. సో, ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఒక డౌన్ సిండ్రోమ్ స్టూడెంట్ యొక్క మనం ఏంటంటే పూర్తి కేస్ హిస్టరీని మనం ఇలా రాసుకుంటామండి. సో, ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ డౌన్ సిండ్రోమ్ స్టూడెంట్‌కి సంబంధించిన కేస్ హిస్టరీ రాసేటప్పుడు నెరేటివ్ హిస్టరీలో సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే తన యొక్క బర్త్ హిస్టరీని మనం చాలా క్లియర్‌గా రాసుకుంటాము. సో, తనకి కార్యోటైపింగ్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేశారా లేదా అనే ఆ యొక్క విషయాన్ని కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తనకి క్లెఫ్ట్ లిప్ గాని, క్లెఫ్ట్ పాలెట్ గాని ఉన్నట్లయితే సో, అది ఏ ఏజ్‌లో ఐడెంటిఫికేషన్ జరిగింది, దానికి ఏమైనా సర్జరీస్ జరిగాయా అనే విషయాన్ని కూడా నెరేటివ్ హిస్టరీలోనే మెన్షన్ చేసుకుంటాము. తర్వాత తన యొక్క ఫిజికల్ గ్రోత్ ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్‌లో ఎలా ఉంది, తను ఇప్పుడు అడాలసెన్స్ రీచ్ అయినట్లయితే అడాలసెన్స్ ఏజ్‌లో తన యొక్క గ్రోత్ ఎలా ఉందో ఆ పాయింట్స్ కూడా ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాము. ఇంకా వీటితో పాటుగా ఏమైనా ఎండోక్రైన్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా వాటిని కూడా ఇక్కడే మెన్షన్ చేసుకుంటాము. ఇంకా కాగ్నిటివ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రెస్ సంబంధించినటువంటి తన యొక్క ఐక్యూ లెవెల్స్‌ని టెస్ట్ చేసుకుంటాము. అకాడమిక్స్ పరంగా తను ఏ స్టాండర్డ్‌లో ఉంది, తనలో ఏమైనా స్పెసిఫిక్ లెర్నింగ్ డిజేబిలిటీకి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అనే ఈ యొక్క అంశాలన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ నెరేటివ్ హిస్టరీలోనే మెన్షన్ చేసుకుంటాము. వీటితో పాటుగా ఏమైనా తనకి థెరపీస్ గనక గతంలో ఇచ్చినట్లయితే వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం ఈ నెరేటివ్ హిస్టరీలోనే మెన్షన్ చేసుకుంటాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక డౌన్ సిండ్రోమ్ స్టూడెంట్‌కి సంబంధించినటువంటి కేస్ హిస్టరీని ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటాము. సో ఐ థింక్ మీకు ఈ యొక్క వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ.